رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لئن شکرتم لازیدنکم۔ میرے بھائیو، آج کی اس نشست کا موضوع سخن ہے شکر کی اہمیت و فضیلت، اور یہ شکر یہ بھی بذات خود ہی ایک عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتیں ہر آن انسان پر رہتی ہیں میرے بھائیو، اور ان نعمتوں کا انسان شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر ان نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ آپ دور نہ جائیں، اپنے جسم کو دیکھیں، اچھی صورت، دل، دماغ، ناک، کان، آنکھ، پاؤں، ہاتھ، یہ کتنی نعمتیں میرے بھائیو۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل آیت نمبر 78 میں کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس نے کان، آنکھیں اور دل دیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ زندگی ایک نعمت ہے، سانس کا ایک اندر لے جانا ایک نعمت ہے، اور باہر آنا دوسری نعمت ہے۔ اور یہ ہوا میرے بھائیوں کتنی عظیم نعمت ہے، اور ہمیں بن مانگے مل رہی ہے۔ کبھی مانگی ہم نے ہوا؟ اسی طرح بھائیو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ٹھیک ٹھاک شکر ادا کرنا تو انسان کے بس میں سے باہر ہے، لیکن کثرت سے شکر ادا کرتے رہنا بھی ایک انتہائی محبوب عمل ہے، جس سے نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر شکر کرو گے اور زیادہ دوں گا، اور اگر کفر کرو گے تو کیا ہوگا؟ میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ پھر بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی آزمائش، یعنی اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر اس سے کوئی نعمت چھین لیتا ہے۔ مثلا بیماری آ گئی، نوکری چلی گئی، اولاد میں سے کوئی فوت ہو گیا، تو بس وہ اسی کو لے کر رونے بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ اس سے وہ بے شمار نعمتیں نظر نہیں آتی جو عین اس تکلیف کے عالم میں اس پر برس رہی ہوتی ہیں۔ اور کائنات کے رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 152، کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث نمبر 2999 ہے، کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ کوئی نعمت پہنچی، کوئی نعمت ملی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، اور یہ صبر اور یہ شکر دونوں ہی حالتیں اس کے لیے خیر ہیں، اور یہ مومن کے لیے صرف ہے۔ اسی طرح سورۃ نساء آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر بھلا کیا کرے گا اگر تم شکر کرتے رہو اور ایماندار رہو۔ اسی طرح سورۃ یونس آیت نمبر 7 میں فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک اس کو قرآن بنا دیا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 8، کہ اگر تم اور زمین پر جتنے لوگ ہیں تمام لوگ ناشکری کریں تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ میرے بھائیو، سیدنا معاذ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ ایک دفعہ پکڑا، وقال یا معاذ، اور کہا اے معاذ، واللہ انی لاحبک، کہ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وقال، اور پھر کہا اوصیک یا معاذ، کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول، کہ ہر
फ़र्ज़ नमाज के बाद ये कलिमात न भूलना, अल्लाहुम्मा अन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका, रवाह अबू दाऊद बिस्नादिन सही के ए अल्लाह तुम अपने ज़िक्र, शुक्र और अच्छे तरीके से अपनी इबादत करने पर मेरी मदद फरमा। इस हदीस में भी ज़िक्र, शुक्र और इबादत के लिए अल्लाह ताला की मदद हासिल करने की ताकीद की गई है मेरे भाइयों, क्योंकि इसकी मदद और तौफीक के बगैर इंसान कुछ नहीं कर सकता। और सूरत दहर आयत नंबर 3 में क्या फरमाया, 30वां पारा कि इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि हमने उसको दो रास्ते बता दिए, अब वो शुक्र करे ना शुक्री करे। और सूरत सबा आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ये कौल के इअमलु आला दाऊद शुक्रा, या ये नहीं कहा कूलू कहो, बल्कि इअमलु अमल करो, और आले दाऊद को अल्लाह ताला कह रहे हैं और शुक्र करो, व कलीलुम मिन इबादिही शकूर, और बहुत कम लोग हैं जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। एक दफ़ा सैयदा आयशा मुताहरा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक, सब कहें रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो आपसे बहुत मोहब्बत करती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मोहब्बत करते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे ये कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी मेहनत करते हैं, आप तो अल्लाह ताला के लाडले पैगम्बर, अगली पिछली तमाम गुनाह माफ़ हैं, जन्नत का दरवाज़ा खोलेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर अल्लाह ताला ने इतना फ़ضल किया है तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा न बनूँ। अल्लाह अकबर। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आफा कि अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़ल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बेहतरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और अफ़ज़ल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। और मेरे भाइयों, सबसे ज़्यादा शुक्र हमें ये करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, मुसलमान के घर पैदा किया, फिर इससे बढ़ कर के हमें उम्मत मुहम्मदिया में पैदा किया, जिसकी ख्वाहिश नबियों ने की थी। खुलासा हासिल ये कि हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हर शख्स ये देखे कि उस पर कितनी नेमतें जो है अल्लाह ताला की बरस रही हैं। और एक फजीलत वाली दुआ मेरे भाइयों याद आ गई कि खाने के बाद जब इंसान शुक्र अदा करता है और दुआ पढ़ता है तो उसके लिए क्या है इनाम। माज़ बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अकल तआमन सुम्मा काला, कि जिस शख्स ने खाना खाया और उसके बाद ये दुआ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमनी हादा व रज़क़नी मिन गैरि खौल मिन्नी वला कुव्वा। कितना मिनट लगे हैं? 5 मिनट, 2 मिनट, चंद सेकंड आपने ये दुआ पढ़ी है, उसको क्या मिलता है। और इसका तर्जुमा भी सुन लीजिए कि तमाम तारीफ़ इस ज़ात के लिए है जिसने मुझे ये खिलाया और रिज़्क़ अता फरमाया। इसकी मदद के बगैर किसी आफत से बचने की ताकत है और ना ही कुछ करने की ताकत है, तो उसके लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला तमाम उसके पिछले गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। तिरमिज़ी हदीस नंबर 348, इब्न माजा हदीस नंबर 3285। इसी तरह आखिरी हदीस लिबास पहनने की। आप देखिए, आप हर रोज़ कितनी दफ़ा लिबास पहनते हैं, कितनी दफ़ा चेंज करते हैं हमें लिबास, और अगर आप दुआ पढ़ लें तो उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने कोई कपड़ा पहना और फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा थौब व रज़क़नी मिन गैरि खौल मिन्नी वला कुव्वा, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। भाइयों, कितनी फजीलत है भाइयों। रवा अबू दाऊद हदीस नंबर 4023 किताबुल लिबास। इसलिए मैं तमाम भाइयों और बहनों से ये गुजारिश कर, हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र, पानी पिया अल्लाह ताला का शुक्र, खाना खाया अल्लाह ताला का शुक्र, लिबास पहना अल्लाह ताला का शुक्र, हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब